ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے؟ تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو؟ شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ آیا۔ اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا۔ اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی، یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دے، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن، ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت، اکثر کی جو ہے وہ میں بات اکثریت کی بات کر، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یار گوشت ووشت اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لیے اپنے خود ہی قربانی کریں، یعنی قربانی گھر کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گوشت کوئی بانٹتا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے کریں، یعنی نہیں آ رہا ہے نا گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور ذبح کر لیں۔ یہ صورتحال اللہ کی رضا کا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کشتی لڑنے لگے۔ اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔
शैतान किसी से नहीं हारता सिवाय मुखलिसीन के, सिर्फ वो इखलास वालों से हारता है। बड़ा बड़ा पहलवान उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता, उसके नजदीक सबसे बड़ा पहलवान मुखलिस है, यानी अल्लाह के लिए काम करने वाला है। वहां दुबले पतले का एतबार नहीं है, वहां सबसे बड़ी ताकत इखलास की ताकत है। क्योंकि जब उसने कहा था कि मैं बैठकर तेरे बंदों को बहकाऊंगा, वरगलाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया था जा, तुझ पर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा वार नहीं चलेगा, मेरे मुखलिसीन पर तेरा वार नहीं चलेगा। यानी अहले इखलास को तू नहीं बिगाड़ सकता जो मेरे लिए जिंदगियां गुजारते हैं। तो पछाड़ दिया। उसने कहा नहीं नहीं, दोबारा फिर मुकाबला, दोबारा फिर पछाड़ा, फिर नहीं सहबारा फिर मुकाबला, तीसरी बार फिर पछाड़ दिया। अब जब तीनों बार शैतान हार गया, अब देखो कैसे हमला किया। शैतान जब तीनों बार हार गया, तब आबिद ने कहा अब तो मैं जा सकता हूं, अब तो मेरा हक है जाने का। उसने कहा देखो एक अच्छी बात क्या, तुम गरीब आदमी दिन भर पैसा कमाते हो, रात को इबादत करते, अगर ये कमाने की मेहनत से और मुसीबत से आपको निजात मिल जाए तो आप दिन भर इबादत में गुजार सकते हो। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, इनको इनके हाल पे छोड़ो, इनको इनके हाल पे छोड़ो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमसे पूछ थोड़ी होगी। तुम्हारे बिस्तर में तकिए के नीचे रोजाना तुम्हारी जरूरत के मुताबिक जितना तुम कमाते हो 2 दिरहम तुम्हें मिल जाएंगे। मस्त दिन भर 1 दिरहम खर्चा करना, 1 दिरहम में खाना पीना और दिन भर इबादत करना, कितनी इबादत होगी। या तो दिन भर कमाते हो फिर रात में थोड़ी सी इबादत करते हो, या तो दिन भर इबादत होगी। जाओ वापस लौट जाओ, 2 दिरहम मिला करेंगे। यहां पता चला शैतान को दिन भर की इबादत मंजूर है, शैतान को दिन भर की इबादत मंजूर है, मगर दीन की तबलीग मंजूर नहीं है एक लम्हे की। दिन भर की इबादत उसको मंजूर है, मगर दीन की तबलीग एक लम्हे की मंजूर नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इबादत करने वालों ने अगर कितनी भी इबादत कर ली, जाएगा तो अकेला ही जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर कोई दीन की तबलीग करता है तो पूरी कौम को जन्नत में ले जाएगा। इसीलिए उसको दीन की तबलीग मंजूर नहीं है। वो तबलीग करने वालों को, दीन की तरफ बुलाने वालों को, दीन के लिए मेहनत करने वालों को बहुत दुश्मन की नजर से देखता है। तो कहा कि दिन भर कमाते हो, 2 दिरहम मिलेंगे, 1 दिरहम सदका करना, 1 दिरहम खाना, दिन भर इबादत करना। लेकिन याद रखें एक मंजिल ऐसी आती है, मैंने अपने कायद, अपने अमीर से ये बात उन्होंने मुझे बतौर नसीहत कहा था, मैंने सुनी है। हजरत ने फरमाया था कि बड़ी बड़ी मेहनत, मुशक्कत और मुसीबतें जिस इंसान को मिशन से नहीं रोकती, बड़ी बड़ी मेहनतें और मुशक्कतें और तकलीफें जिस इंसान को अपने मिशन से नहीं रोकती, अगर उसके रास्ते में राहत, पैसे और आसाइश बिखेर दी जाए, नेमतें बिखेर दी जाए, तो जो इंसान मुसीबतों से मिशन से नहीं रुकता वो ऐश और इशरत की लालच में अपने मिशन से रुक जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने सहाबा से कहते थे, मेरे सहाबा, मुझे मेरे चले जाने के बाद दुनिया से तुम पर यह खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, मुझे इसका खौफ नहीं है। खौफ इसका है कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।